स्वागत। देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच। मैं अमेघा। जे मौसम की गल करिए ना तो जे किसी नूं पुछा जाए कि उसनूं किहड़ा मौसम बहुत चंगा लगता है तो मैनूं लगता है कि बहुते लोगों का जिहड़ा जवाब होएगा वो ये होएगा कि मॉनसून सीजन यानी कि बरसात का मौसम जिहड़ा है वो हर एक नूं चंगा लगता है। मीह दा पैना, काले बदल या फिर पूरा माहौल की जे गल करिए बरसात पैंदी होवे, हत्थ दे विच चाह होवे ते नाल ही बूटियां ते हरियाली जिहड़ी है वो मन नूं अपने आप ही अपने वल खिच लैंदी है ते मौसम सारिआं नूं बहुत ही खूबसूरत लगदा है, पॉजिटिव वाइब दिंदा है। पर जिथे मौसम खूबसूरत लगता है उत्थे ही बरसात के मौसम दे विच बहुत सारिया समस्यावां, घरेलू समस्यावां, घर दे विच बहुत सारिया छोटिया मोटिया समस्यावां आ जांदियां ने जिस दे नाल सीधा असर सेहत ते भी पैंदा है। इसलिए बरसातां दे मौसम दे विच घर दी साम संभाल बहुत जरूरी है ते इसी विषय ते अज प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच चर्चा करांगे ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच मेरे नाल मौजूद ने प्रोफैसर मोनिका आनंद जी। प्रोफैसर मोनिका आनंद जी मुखी होम साइंस डिपार्टमेंट APJ कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। बहुत बहुत तुहाडा स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब तो पहला तो सारे दर्शकों को मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं जिस तरह मैं शुरुआत दे विच ही है ना गल कर रहे हैं कि मॉनसून जदों आंदा है ना तो अपने आप दे विच एक चाह चढ़ जाता है ना, बड़ा खूबसूरत नज़ारा होंदा है बरसात दा पैना। हर एक नूं बरसात दा मौसम जिहड़ा है वो चंगा लगदा है। पर घर दे नाल जुड़ियां बहुत सारिया समस्यावां जिहड़ियां है वो बरसात दे मौसम दे विच हो जांदियां ने ते इत्थों शुरुआत करदे हां कि किहड़ियां-किहड़ियां जिहड़ियां समस्यावां है वो बरसात दे मौसम दे विच आंदियां ने। बिल्कुल ठीक किया तुसी दर्शकों को पहला ही ये गल दस चुके हो कि बरसात का मौसम बहुत सुहावना हुंदा है, अपने साथ नाल बहुत सारिया खुशियां लैके आंदा है, सानू गर्मी तो निजात मिलती है। बिल्कुल। पर उस दे नाल सानू ये भी जानना जरूरी है कि इस मौसम विच नमी की मात्रा हवा विच बहुत ज़्यादा हुंदी है ते ये नमी जदों गर्मी दे नाल मिलदी है तां जिहड़े साडे कीटाणु है उन्होंने एक वाजिब माहौल मिल जाता है पनपन दे लई, जिस कारण साडे घरेलू चीज़ों दे विच साडी सेहत लई कुछ समस्यावां पैदा हो जांदियां हन ते जेकर असी छोटिया छोटिया गल्लां दा ध्यान रख लैंदे हां तां इन्हां समस्यावां तो निजात भी पा सकदे हां ते बरसातां दे मौसम दा भरपूर आनंद भी ले सकदे हां। बिल्कुल तुसी ठीक किया कि इन्हां समस्यावां नूं समझ के जे पहले तो तैयारी करके रखिए ते इन्हां समस्यावां तो निजात असी पा सकदे हां जी। जे घर दी मैं खास तौर ते गल करां है ना, घरां दे विच बरसात दे मौसम दे विच की समस्यावां आंदियां ने? हाँ, बहुत जरूरी है ना। देखो सब तो पहला असीं ये देखना है भी आपां घर दे विच किहड़े-किहड़े वो वालियां एरियाज हैं जिन्हां ते सब तो ज़्यादा इफेक्ट पै सकदा है। घर दे विच बहुत सारे साडे रूम्स हैं जिहदे च साडा ड्राइंग रूम है, साडे बैडरूम्स हैं, सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ी जगह है साडी किचन है। उस तो बाद जिन्हों असीं कई बारी देखते हैं पर उन्ना ध्यान दे भी नहीं पाते साडा स्टोर है। ते बरसात विच कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिहड़ी ये चाहती होवे कि मैनू नकारिया जाए या मेरे वाल ध्यान ना दिता जाए जी। ते मैं गल करनी चाहांगी सब तो पहला ड्राइंग रूम च नमी दा माहौल है, हवा विच नमी ज़्यादा है ते बहुत ईजीली जोड़े हैं जोड़े साडे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डस्ट दे नाल मिल के हीट दे इफेक्ट दे नाल है ना वो जल्दी ग्रो करते हैं, उन्हां दा नंबर वध जांदा है। ते इसी मौसम दे विच कई बार की हुंदा है जे कमरे बंद रहन, जे उत्थे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है ना, खुला हवादार कमरा नहीं है तो बहुत वारी कई बार उहदी सलाबे दी स्मैल भी आन लग जाती है। जिहड़े कमरे हैं उन्हां दी जिहड़ी मुश्क है वो सानू कई बारी चंगी नहीं भी लगती ते इस करके कुछ चीज़ों का ध्यान जेकर असी ड्राइंग रूम की गल करिए उत्थे असी अपने गैस्ट नूं एंटरटेन करना है ना, जदों साडे घर गैस्ट आते हैं तो सानू ये लगता है कि कारपेट वर्गी चीज़ जिहड़े भारी कारपेट हैं इस मौसम दे विच जे असी उन्हां नूं चुक दईए
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਖਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਰਪੈਟ 'ਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲੇ ਪੈਰ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਡਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰਪੈਟਸ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਹਲਕੇ ਪਰਦੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਨਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪਤਲੇ ਕਰਟਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਰਮੀਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੰਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਐਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦਾ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੌਸਮ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਅਰ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਲਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸਡ ਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਇਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਫਿਸਲਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਈ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਸਲਣ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਲਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ।
ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਡਰੇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਈਪਸ ਹੈ, ਜਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਲਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮੈਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਈ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਸਲਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੰਗੀ ਆਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਡਰੂਮ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਵੀ ਜੇ ਕਮਰਾ ਹਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ, ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਸਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਕਵਰ ਹੈ, ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਸੀਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੋਇਸਟ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਗਿੱਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਉਹਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈੱਡ ਲਿਨਨ ਹੈ, ਬਿਸਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਲਿਨਨ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਟੱਫ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਟਨ ਬੇਸਡ ਸਟੱਫ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਸਟੱਫ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ ਲਿਨਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਥਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੈਡਰੂਮ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡਰੋਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਟਨ ਬੇਸਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ
ਉਹ ਹੋਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਰੂਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫालतू ਸਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫालतू ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿੰਡੋ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੋਰ ਰੂਮ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੁੱਪ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਤਲਖੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਮਬਾਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਟੋਰ ਰੂਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਟਰੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਟੋਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਪਥਲੀਨ ਬਾਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੂਜ਼ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਮੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧੁੱਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਨੀਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਕਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ। ਮੀਂਹ ਬਰਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੇ, ਮੀਂਹ ਬਰਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੇ,
ਸਦਕੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਾਲਿਓ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਕੁੜਤੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦੀ ਕੁੜਤੀ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦੀ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦੀ ਦਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਚੜ ਕੇ ਆਜਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੱਕੀਏ ਚੜ ਕੇ ਆਓ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸ਼ਮ 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 ਬਦਲੀ ਵਸਦੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਧੂਣੀ ਵੱਜਦੀ ਸ਼ਮ 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 ਬਦਲੀ ਵਸਦੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਧੂਣੀ ਵੱਜਦੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਅੱਗ ਧੂਣੀ ਵੱਜਦੀ ਪੈਣ ਭੁਲੇਖੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਖੜਕੇ ਨਾਲੇ ਮਾਰੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਚੜ ਕੇ ਆਜਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਚੱਕੀਏ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਨਿਕਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾੜੀ ਸਮੈਲ ਜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹਵਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਧੋਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੁਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਂਡਰੀ ਬੈਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧੁਲਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਂਡਰੀ ਬੈਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਸਲਾਬੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧੁਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਧੋਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲਗਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਬਰਿਕ ਸੌਫਟਨਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮੈਲ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਭ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਲੋਟ ਧੁੱਪ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਉਹ ਧੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਸੁਕਾਏ ਜਾਣ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਸਾਤ 1 2 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਸਿੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸਲਾਬ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਚ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੈਨਾ, ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਕਾ ਲਿਆ। ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਬਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾਇਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਪੂਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੂੜੀ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਕਬਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾਪਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਤੌਲੀਏ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨੂੰ ਓਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਮੈਲ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਟੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਕ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੋਚਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਚੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਕਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾ ਕੇ ਪੋਚਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਸਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਲਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਰਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਸਲਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰਸੋਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਸੀਂ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਸਕਿਟ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖੋਲੋ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਓਗੇ। ਜੀ, ਸਲਾਬ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਲਾਬਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਪਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਨਮੀ ਕਰਕੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਾਬਤ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਉਹ ਕੀੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਮੀ ਕਰਕੇ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਮੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸੁੱਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਆਟੇ, ਬੇਸਨ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਡੱਬੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਡਿਸਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਮੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੂਜੀ ਹੈ, ਮੈਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਲੀਏ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਨੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਟ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਛੋਟੇ ਪੈਕੇਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਟਾਈਟ ਕੰਟੇਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਲੋਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਉਹਨੇ ਸੋਖ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਸਾਲੇ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਧਨੀਆ, ਸਾਬੁਤ ਧਨੀਆ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਿਕ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਰਿਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧੁੱਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਨੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਚਾਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਾਊਨ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਐਨਵੈਲਪਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਖ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਟੌਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਕਾਊਂਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ
ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਪਕੌੜੇ, ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜੀ। ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ। ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ, Avoid ਜਿਹਦਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਦ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ। ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਫਰਾਈਡ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੀੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਰੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਖੂਬ ਪਨਪਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਵੀ ਫੂਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਭਾਰਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਰੈਸ਼ਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਛ ਬੁਖਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਭਿੱਜ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਆ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਨ ਨਮੀ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕਿਨ ਡਰਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਹੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈਟਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਾਈਲਡ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੇਂਗੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਨੀ। ਵਿਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਵਿਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀਏ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਵਿਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀਏ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਉਹ ਹਾਏ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਪ ਟੌਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੱਬ ਨੂੰ, ਨੀ ਮੈਂ ਮੋਢੇ